یہ تو ناظرین آپ ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کو سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ماہرہ کا جلسہ آج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ آپس میں لڑائیاں، آپس میں ناچاکیاں، اداروں سے نفرت۔ تو آپ یہ کون سے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان پہ لوگ پہاڑوں پہ کیوں نہ جائیں؟ اربوں روپے لوگ کما رہے ہیں گوادر کے اوپر۔ آج ہمارے پاس ملک موجود ہے، کروڑوں عوام موجود ہیں، لیکن جناب اسپیکر میں آج کیونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپوزیشن بھی، اگر سارے ممبرز یہاں پر موجود ہوتے تو بہت اچھا تھا، لیکن میں بہت دل کی گہرائیوں سے قدر کرتی ہوں اور عزت کرتی ہوں ڈاکٹر مالک کی اور ان کی جو خدمات ہیں ٹورڈز بلوچستان، ٹورڈز ہز تربت ایریا، اس کی میں دل کی گہرائیوں سے قدر کرتی ہوں۔ تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں یہاں پر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جس طریقے سے میڈیا یہاں پر موجود ہے، اور میرا یہ پیغام پورے پاکستان میں بھی جائے گا اور پورا بلوچستان بھی سنے گا۔ جناب اسپیکر، میری جو جدوجہد ہے اپنی زندگی کی، 2002 میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آئی، 5 سال گزارے، اور اس کے بعد کوشش میں نے بھی کی کہ میں الیکشنز میں آؤں، سینٹ کے الیکشنز میں نے پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے کہ وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے کافی عرصے بعد میں ایز اے اسپوکس پرسن ٹو گورنمنٹ آف بلوچستان مجھے اپنے صوبے کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بلوچستان کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا پوری دنیا میں۔ پھر اس کے بعد جناب اسپیکر اب ایک بار پھر میں اسمبلی میں موجود ہوں۔ آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہم سب کو حلف اٹھائے ہوئے۔ میں نے بہت انتظار کیا، بہت ریکویسٹ بھی کی بہت سارے لوگوں کو، لیکن پھر سوچا کہ جب چیف منسٹر میرا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے چیف منسٹر میرٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے چیف منسٹر بلوچستان کی قسمت کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، جب وہ میرے سر پر کھڑے ہیں تو مجھے کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے ویژن کو لے کر آگے چلتے ہوئے میں میدان میں اتر گئی اپنی ٹیم کے ساتھ۔ جناب اسپیکر، 1 جنوری کو ہم نے سریاب میں فٹ سال کا لڑکیوں کا میچ رکھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اپوزیشن لیڈر کے، یونس زہری صاحب کے، کہ وہ اس میں ایز اے چیف گیسٹ آئے، اور ہم نے یہ مثال قائم کی پورے پاکستان میں۔ فرسٹ ٹائم بلوچستان اسمبلی نے کہ چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ لوگ بیٹھے ہیں یا اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں، عوامی ایشوز پر ہم سب اکٹھے ہیں اور یکجا ہیں۔ جناب اسپیکر، ایمان پاکستان تحریک کا ہم نے اعلان کیا، اور کچھ دن پہلے اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر ہم نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس تحریک کا مطلب ہے پاکستانیت کا ریوائول، اپنی سرزمین سے محبت، آزادی سے محبت، اپنے اداروں سے محبت اور اپنے پرچم سے محبت۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصول مشعل راہ، اور یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ سول تحریک ہے، اور اس تحریک کی بے حد ضرورت تھی پاکستان میں، کیونکہ میں یہ بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں نفرت کی فضا جو پھیلی ہوئی ہے، آپس میں لڑائیاں، آپس میں ناچاکیاں، اداروں سے نفرت، اور پھر پوری دنیا میں ایک پیغام جو جا رہا ہے ہماری نا اتفاقی کا۔ تو یہ تحریک بے حد ضروری تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستانیت کا ریوائول، اہم مقصد اس تحریک کا یہی ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان الحمدللہ پہلے مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن ان کے پاس جذبہ تھا، انہوں نے ملک کو حاصل کیا۔ آج ہمارے پاس ملک موجود ہے، کروڑوں عوام موجود ہیں، لیکن وہ جذبہ سو گیا۔ تو اس تحریک کا مطلب اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس جذبے کو دوبارہ سے جگانا۔ جناب اسپیکر، پاکستان، جناب اسپیکر، میں آج 5 منٹ آپ سے ضرور لوں گی، یہ بہت اہم باتیں میں کرنے جا رہی ہوں بلوچستان ایشوز پر۔ پیش کرنی ہے
जनाब स्पीकर प्लीज 5 मिनट मुझे दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत ज्यादा है, आप 2 मिनट ले लें। बस मैं जल्दी अपनी, ठीक है, मैं जनाब स्पीकर, हम यहाँ बैठे क्यों हैं? हम यहाँ बलूचिस्तान के लिए बैठे हैं, हम यहाँ बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान के मसाइल पे बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है। अभी हम हमेशा लाशें उठा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठ के हम फातिहा पढ़ लेते हैं, मुज़म्मती बयानात दे देते हैं, हम कीमती जाने ज़ाया होने, आप देखें ना आप किस तरीके से मासूम जाने ज़ाया हो रही हैं। तो जनाब स्पीकर प्लीज़ मुझे 5 मिनट दें ताकि मैं यहाँ पर अपनी बात आपके सामने रखूँ और मैं अपना पैगाम पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान को दूँ। मैं जल्दी अपनी बात जो है वाइंड अप करूँगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर बैन लगे हुए हैं। हमें वीज़ा हमारा बैन कर दिया जाता है, पाकिस्तानियों को जी सऊदी अरब ने बैन कर दिया, पाकिस्तानियों को जी यूएई ने बैन कर दिया, तमाम मुल्क हमें बैन कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या हम उन्हें कहते हैं कि आप बैगर्स को वहाँ पर अलाउड करें? क्या हम उनको ये कहते हैं कि वो चोरों को वहाँ पर छोड़ें? पाकिस्तान में तो आप भी रहती हैं, पाकिस्तान में तो मैं भी रहती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का वीज़ा किस तरीके से बैन होता है। तो ये हमारे जो आपका पॉइंट आ गया। नहीं जनाब स्पीकर प्लीज, मैं थोड़ी सी जनाब स्पीकर प्लीज जो है वो बयान की। जनाब स्पीकर देखिए, आप अगर मुझे नहीं छोड़ेंगी तो ये आप मेरे साथ ज्यादती करेंगी, बल्कि ना सिर्फ मेरे साथ ज्यादती करेंगी, पूरे बलूचिस्तान के साथ ज्यादती करेंगी। प्लीज मुझे थोड़ी सी बात करने दें। आप मुझे बार बार रोकेंगी जनाब स्पीकर तो वक्त ज्यादा लंबा होगा। मैं इतना बोलती भी नहीं हूँ, मैं जरा जल्दी जल्दी अपनी बात को वाइंड अप करूंगी। जनाब स्पीकर, चले पाकिस्तान की अहमियत तो हम सब जानते हैं, पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ पूरी दुनिया में क्या सलूक हो रहा है ये भी हम सब के सामने है। आप ये देखें, बलूचिस्तान के हालात पे मैं आ जाती हूँ कि हम हमेशा जी लाशें उठा रहे हैं, हम हमेशा फातिहा के लिए हाथ उठा रहे हैं, हम मुज़म्मती बयानात दे रहे हैं। आप समझती हैं कि बलूचिस्तान के मसले का ये हल है? नहीं। मैंने जब बलूचिस्तान के मसाइल देखे, मेरी फिंगर टिप्स पे बलूचिस्तान के मसाइल हैं। बलूचिस्तान का मसला कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हल ना किया जा सके। हमें पता है, हम बलूचिस्तानी हैं, हमें पता है कि बलूचिस्तान के मसले को कैसे हल करना है। जनाब स्पीकर, मैंने सरियाब का दौरा किया, मैंने सरियाब के गरीब इलाकों का दौरा किया, वहाँ की किलियों का दौरा किया। क्या मसाइल है वहाँ पर? उन्हें क्या चाहिए? एक ट्रांसफार्मर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उनके बच्चों की तालीम, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल आप देखें वहाँ पर क्या है। उनके क्या, वो आपको क्या ये कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी ले दो, मुझे V8 गाड़ी ले दो? वो ऐसा नहीं कह रहे। उनके छोटे छोटे मसाइल हैं। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। हम कह रहे हैं कि पहाड़ों पर लोग चले गए, हम कह रहे हैं बलोची यकजहती कमेटी जो है रोजाना एहतजाज पर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? महारंग का जलसा पहले दिन होता है तो चंद लोग उसके साथ होते हैं, महारंग का जलसा आज होता है तो उसके साथ हजारों की तादाद में लोग होते हैं। क्यों होते हैं? ये वही लोग हैं जो सिस्टम से मायूस हैं। जनाब स्पीकर, मैं मैदान में मैं और मेरी टीम ईमान पाकिस्तान की हम उतर गए हैं। हम आपको बलूचिस्तान के गरीब अवाम का मसला हल करके बताएंगे। बलूचिस्तान का यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान में तालीम आम करने की ज़रूरत है। उनके मसले क्या हैं? आप उनके फटे पुराने कपड़े देखें। आप गवादर की बात करती हैं, यूके में यूएस में बैठे अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं गवादर के ऊपर, और आप गवादर के गरीब आवाम को देखें कि उनके पास जूता नहीं है पहनने के लिए, उनके पास पानी नहीं है साफ पीने के लिए। तो आप ये कौन से बलूचिस्तान की बात करें? बलूचिस्तान पे लोग पहाड़ों पे क्यों ना जाएं? आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मैं आपके घर का दरवाजा बंद कर दूं, मैं आपको तालीम ना दूं आपके बच्चों को, मैं आपके बच्चों को रोजगार ना दूं, मैं आपको ये कहूं कि फिर भी आप मेरे खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? तो जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है, हमें अपने गरीबों की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर तमाम अरकान बैठे हैं, यहाँ पर वजीर आला बैठे हैं। बलूचिस्तान के बहुत छोटे छोटे मसले हैं जनाब स्पीकर, पॉइंट आ गया। हमने बलूचिस्तान को संभालना है। अगर आज भी हमने होश के नाखून ना लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हालात सामने आएंगे। मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि ईमान पाकिस्तान तहरीक सिर्फ फराजीम शाह की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की तहरीक है, ये बच्चे बच्चे की तहरीक है। इसका हिस्सा बने,
पाकिस्तान को Thank you, बचाएं, फायदा साहब, आप पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में करवाएं। Thank you. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।